बजट ते चर्चा बटाले के अंदर जिहदे विच साडे हर इंडस्ट्रीज जिन्हां दे विच प्रमुखता दे विच इंदर सेकड़ी जी, राजेश मरवा जी, तरेन साहब, ये सब लोग जिहड़े हैगे है और व्यापारी वर्ग तो और सारे शहर के प्रबुद्ध नागरिक इत्थे हाज़र सी। इन्हां नाल जिहड़ा 1 फरवरी को बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पेश किया, विस्तार नाल चर्चा जिहड़ी है उहदे विच होई है। ये साडा सब दा मनना है कि इस साल का जिहड़ा बजट है ये ना केवल इस साल का रोड मैप तैयार करता है, ये आने वाले 25-50 सालों का रोड मैप जिहड़ा है, जिहड़ी की योजना प्लैनिंग डॉक्यूमेंट हैगा। ये खाली बजट ही नहीं है, एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक है, एक प्लैनिंग डॉक्यूमेंट है जिहड़ा आने वाले 25-50 सालों का रोड मैप जिहड़ा तैयार करता है। इहदे विच नौजवानों नूं इंप्लॉयमेंट दे लई, किसानी सैक्टर नूं बहुत वड्डे फायदे, महिलावां दे लई, इंडस्ट्री दे लई, व्यापारी वर्ग दे लई, फाइनैंशियल सैक्टर दे लई, ये सारे सैक्टर्स दे विच जिहड़ा हैगा बहुत वड्डे फायदे जिहड़े इहदे विच ऐलाने गए हैं। पता कि खाली टैक्स का फायदा नहीं है इस बजट के अंदर। तुसीं कल्पना करो 10 लाख करोड़ दी इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच इन्वेस्टमेंट इस साल के अंदर होनी है। 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के नाल मैं तो कले सैक्टर के विच भी की इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बारे दे विच भी मेरे को कुछ डाटा मैं वो गल भी कर रहा सी, लेकिन सिगड़ी जी ने ऐड किया, मैनू संख्या का आइडिया नहीं। 2 करोड़ नवीं नौकरियां इस 10 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाल जिहड़ा पिछले साल तो 33% ज़्यादा है। तुसीं कल्पना करो 10 लाख करोड़ के नाल किन्ने इंस्टीट्यूट्स, किन्ने नैशनल हाईवे, किन्ना ही रेलवे का जिहड़ा मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन का काम जिहड़ा हैगा वो होएगा और किन्नियां नौकरियां इस तो जनरेट होणगियां, उसकी तुसीं कल्पना कर सकते हो। जिहड़े प्रमुख सैक्टर्स नूं बहुत ज़्यादा पैसे मिले आ, उहदे नैशनल हाईवे का बजट लगभग 35% वधिया, डिफेंस का बजट लगभग 6 लाख करोड़, उहदे विच 10% का वाधा हैगा और रेलवे का 2,40,000 करोड़ का बजट जिहड़ा है वो रेलवे का हो गया। 66% पिछले साल नालों वध बजट जिहड़ा वो रेलवे नूं मिलना है। उहदे विच की होना है, उहदे विच नवीं रेल लाइनस बननी है, स्टेशनों की अपग्रेडेशन होनी है, नवीं टैक्नोलॉजी के नाल रेल चलन का जिहड़ा हैगा वो गल होनी है। गल कर रहे सी कि 2026 दिसंबर तक, जिन्होंने मानयोग रेल मंत्री की स्पीच सुनी, तुहाडा देश ईवन जिहड़ा बुलेट ट्रेन के प्रोजैक्ट दे विच अग्रणी है और दिसंबर 2026 दे विच बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। और वो तुसीं अंदाज़ा लाओ, किसी जमाने के 70-80 किलोमीटर की रफ्तार के नाल ट्रेन चलती सी, अज 130 किलोमीटर की रफ्तार नाल चल रही है, आने वाले समय 180 होने वाली है और बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड के नाल चलेगी। ये टैक्नोलॉजी तुहाडा देश जिहड़ा पूरी दुनिया के अंदर टैक्नोलॉजी दे विच अग्रणी हो रहा। नवें 157 मैडिकल कॉलेज का खोलिया जाना, उहदे नाल 157 नर्सिंग कॉलेज का खोलिया जाना, 740 एकलव्य स्कूल, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जिहड़े उत्तम किस्म के स्कूल तुहाडे जिले दे विच भी खुलेगा। और रेलवे के लिए जी अपग्रेडेशन की गल है, वो गुरदासपुर का स्टेशन भी शामिल है, बटाले का स्टेशन शायद वो इस बारी नहीं है, अगली बारी आएगा। ये सारे स्टेशन जिहड़े हैगे होने, पठानकोट के 2 तुहाडे इस इलाके के अंदर दोनों स्टेशन वो अपग्रेडेशन के अंदर शामिल है। और ये नाल 38,800 ये जिहड़े स्कूलों के अंदर जिहड़े नवे स्कूल चलने हैं और जिहड़े नवे नर्सिंग कॉलेजेस और मैडिकल कॉलेज बनने, 38,800 लोगों को नौकरी का प्रावधान इस बजट के अंदर हैगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की गल करिए तो 79,000 करोड़ का प्रोविजन जिहड़ा, तुसीं कल्पना करो 79,000 करोड़ के नाल जिहड़ा 1.5 तो पौने 2 लाख रुपए का नवें घर जिहड़े गरीब आदमी नूं बना के देने हैं। साडे इस इलाके के अंदर काम घट होया, मैनूं लगता है कि तेज़ी पकड़ेगा। मैनूं पता है कि हिमाचल दे विच एक विधान सभा हल्के दे विच 5-5 हज़ार घर लोगों ने बनवाए और एक बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा 79,000 करोड़ का बजट इस साल दे विच खर्च होने का जिहड़ा वो इस योजना के अंदर है। और किसानी की गल करिए, किसानी दे लई ते ये वाकई मील पत्थर साबित होने वाला। एक गल तय की है भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कि हुण जिन्हें तक असीं डाइवर्सीफाई नहीं करांगे, जिन्हें तक समय का इंतजार नहीं करांगे कि मैनूं मेरी फसल का चंगा भाव कदों मिलना हैगा, साडी आमदन उन्नी नहीं वध सकदी। और उहदे लई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस नूं बढ़ावा देण दे लई, उहनूं प्रमोट करन दे लई 2200 करोड़ रुपए रखे।
ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੇਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ 500 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਚਰਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਪਿਆ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 18 ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਕਿ 18 ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 75 ਸਾਲ ਐਸਾ ਹੈਗਾ। ਡਬਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਬਲ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਟਿਲ ਦਸੰਬਰ 2023। ਮਤਲਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। देखिए ऐसा है कि वो एलिजिबल है। देखो मेरी गल सुनो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ 1,97,000 ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 6.4%। 10 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮਦਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1,97,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 95,000 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 1,97,000 ਹੋਈ ਹੈ। 1,97,000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ।